بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو بچے ہیں بکریوں کے، ان کو دودھ جو ہے وہ کتنے عرصے تک ملنا چاہیے، کتنی مقدار میں ملنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا یہ دودھ جو ہے اس کی مقدار چھوٹے بچوں کے اندر اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اکثر بچے جو ہیں وہ دودھ کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ طور پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ اس کی بیس کے اوپر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر جو ہے چھوٹے بچوں کے مرنے کی وجہ یہ دودھ ہے۔ دودھ کی مقدار کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں یہ موت کے گھاٹ اترتے ہیں، مرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں گا پہلے، پھر جو ہے میں کنکلوژن نکالوں گا کہ میں کس بیس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں۔ دو فارمر حضرات جن کا ایک پراپر سیٹ اپ ہے، یعنی ان کے پاس جو ہے 20 سے زائد بکری ہیں، 20 22 25 اتنی بکری ہیں، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے دودھ جو ہے وہ ماؤں کے نیچے نہیں پلانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ماں ہے، یہ جو بکری ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے، اس کے نیچے دودھ کی مقدار کتنی ہے، اور ہر بچے کی کیپیسٹی جو ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کی وہ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو زیادہ دودھ پینے کی وجہ سے، دودھ کی مقدار کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر بچے جو ہیں ان کا معدہ ڈک ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، اسٹومک کے بلاک ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پہ مر جاتے ہیں۔ یعنی چند گھنٹوں کی گیم ہوتی ہے، اسٹومک بلاک ہونے کے بعد جو ہے اتنا چھوٹا بچہ، اس کا سروائیول ہی پاسبل نہیں ہوتا، وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا، یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچہ جو ہے اس کے پہلے 10 دن انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ پہلے 10 دنوں کے اندر بچے کی امیونٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بھی اس کو کوئی ڈیسیز اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو وہ جو ہے دوبارہ سنبھل نہیں سکتا، سدھر نہیں سکتا، وہ جو ہے پھر کمزور سے کمزور تر ہو کے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ بے شک وہ دودھ کی مقدار کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا معدہ ڈک ہو جائے، یا جو ہے اسے لوز موشن لگ جائے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے بچے کا سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹف ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے، اکثر آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ اکثر شوقین یہ کہتے ہیں کہ پہلا بولا جو ہے وہ جتنا بچہ پی لے اسے پلانا چاہیے۔ یہ تو وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ جو بات اس کی وہ ایکسپلینیشن نہیں کرتے، اس کے زمرے میں آ کے اکثر نئے شوقین اپنے جو بکریاں ہیں ان کے بچوں کو مار لیتے ہیں۔ پلانا ہے ہم نے اسے زیادہ سے زیادہ پلانا ہے، لیکن ایک ہی دفعہ نہیں پلانا۔ اکثر فارمر یہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ ہم نے بولا جتنا پلا لیا اتنی بچے کی کیپیسٹی بن جانی۔ یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے جتنی زیادہ جو پہلا دودھ ہے بکری کا وہ پلا لیں گے ہم، اتنی زیادہ کیپیسٹی بچے کی بن جانی ہے، اس کے بعد وہ اتنا دودھ ہضم کر لے گا۔ یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ آپ نے جو پہلا بولا ہے وہ بچے کو بالکل نارمل مقدار میں پلانا ہے، بہت زیادہ مقدار میں نہیں پلانا، فوری طور پہ جو پلانا ہے آپ نے، اور وہ کوشش کریں 10 سے 15 منٹ میں اس کو پلا دیں۔ جب بکری ڈیلیور کرتی ہے نا، پہلے 10 سے 15 منٹ میں وہ دودھ جو ہے وہ بچوں کو پلا دیں۔ اور اس کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اس کی مقدار بچے کے سائز کے حساب سے، کچھ بچے جو ہیں وہ 2.5-3 kg کے ہوتے ہیں، کچھ 5-6 kg کے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ویری کرتی ہے پھر وزن کے حساب سے۔ اگر بچہ جو ہے وہ نارمل وزن کا ہے، 2.5 سے 3 kg کا ہے، تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جتنے kg کا ہے نا اتنے 10 گرام ہم نے پلانا ہے۔ 3 kg کا تو 30 گرام پلانا ہے، 5 kg کا تو ہم نے 50 گرام پلانا ہے، اس سے زیادہ نہیں پلانا۔ اگر وہ تھوڑا پیتا ہے، یعنی پینے کے بعد وہ خود رک جاتا ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے زبردستی نہیں پلانا ہے، اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ اگر وہ مزید بھی پینا چاہ رہا ہے تو اس کو اسی ٹائم نہ پلائیں۔ آپ نے لیٹس سپوز اس کو 50 گرام پلا دیا، لیکن اس کی بھوک جو ہے وہ نہیں مٹی ہے، وہ اور پینا چاہتا ہے، مزید اسے جو ہے طلب ہے دودھ کی، آپ فوری طور پہ نہ پلائیں، اسے 2 گھنٹے کا وقفہ دے دیں۔ آپ دیکھیں گے دودھ پینے کے فوری بعد جو ہے بچہ یورن کرے گا، تھوڑا گھومے پھرے گا، ہو سکتا ہے سو جائے۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ بچے فوری طور پہ کھڑے ہونے کے ایبل بھی نہیں ہوتے، سو جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، یورن وغیرہ کرتے ہیں، پخانہ پاس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹے کے بعد اس کو پھر بے شک اتنی کوانٹٹی پلا دیں اگر وہ پیتا ہے۔
इस तरीके कार से उसको पिला दें, यानी 2 से 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। मिकदार दूध की इतनी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप एक ही दफा में उसे 100 ग्राम या 150 ग्राम पिला दें और उसके बाद दोबारा वो पीने के एबल ही ना रहे। इसके नुकसान डबल होता है। एक तो ये होता है कि आपने एक दफा जब उसे पिला दिया है, फिर दोबारा शिकायत अक्सर शौकीन ये करते हैं, लेट्स सपोज दोपहर को बकरी ने डिलीवर किया है, आपने उसको जी भर के दूध पिला दिया है और शाम को वो नहीं पी रहा, सुबह को भी वो नहीं पी रहा। होता यही है कि एक तो आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा दूध उसको पिला दिया, दूसरा ज्यादा मिकदार की वजह से वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सका, हजम नहीं कर सका, तो दोबारा जो है वो इस एबल नहीं है, फिर वो इतना छोटा है कि उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, फिर वो दोबारा इस एबल ही नहीं होता कि सक कर सके, दूध को पी सके, इतनी हिम्मत भी उसके अंदर नहीं रहती है। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि पहले 10 दिन जो है ये सोच समझ के इंतहाई निगाहदाश्त के साथ जो है मकूल मिकदार में, मुनासिब मिकदार में दूध पिलाएं बच्चे को। पहला हफ्ता जो है आप 3 टाइम दूध दे दें। मैं ये नहीं आपको कहूंगा कि आप 4-4, 5-5 दफा पिलाएं, 3 टाइम दें, उसके बाद 2 टाइम पे ले जाएं। और दूध की मिकदार जो मैंने आपको कही है, पहले दिन इतनी रखनी है वेट के हिसाब से, पहले 2 दिन, उसके बाद जो है आप उसकी मिकदार को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। यकदम आपने ये नहीं करना कि एक बच्चे को आपने 30 या 40 ग्राम दूध पिलाया और 80 ग्राम पे ले जाए, ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे 2-3 दिन के बाद जो है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वो इजीली सक करने के एबल हो जाएगा, वो जल्दी दूध पी लेगा। आप कोशिश करेंगे ज्यादा पिलाए, या लूज मोशन हो जाएंगे या वो डक हो जाएगा। तो दोनों सूरत हाल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हमने बच्चे को पहला हफ्ता 3 टाइम दूध पिलाना है और इतनी मिकदार ही, यानी फर्स्ट टाइम अगर उसने डिलीवर किया है, नॉर्मल वेट के अंदर है, उसका 3 kg अगर वजन है, तो पहले दिन आपने उसको 3 टाइम जो है वो 30-30 ग्राम दूध पिला दिया। तो उसके बाद जो है आपने जब उसकी 2-3 दिन के बाद उसकी तलब थोड़ी सी बढ़ी है, आप 30 से उसको 40 पे ले जाएं, 10 ग्राम बढ़ाएं, इससे ज्यादा ना बढ़ाएं। इसी तरीके कार से अगर 50 ग्राम वाला आपका बच्चा था तो 60 पे ले जाएं, यकदम डबल पे ना लेके जाएं। 2 दिन के बाद फिर 5-7 ग्राम 10 ग्राम बढ़ा दें। इस तरीके कार से दूध को बढ़ाएंगे। जब 10 दिन का बच्चा हो जाएगा फिर आप ये कह सकते हैं कि हम उसको ज्यादा मिकदार में दूध दे सकते हैं, पहले ना दें। अगर पहले 10 दिन के अंदर एक दफा भी उसे शॉर्ट लग गया स्टोमिक ब्लॉक होने का या लूज मोशन का, उसका जो इंटरनल सिस्टम है वो सारा डैमेज हो जाएगा। उसके बाद वो कभी भी अपनी असल सूरत हाल में बहाल नहीं होता, कभी भी असल सूरत हाल में बहाल नहीं होता। तो जब आपका बच्चा जो है वो 10 दिन को क्रॉस करता है, फिर उसका जो है लेट्स सपोज आप देखें कि उसका वजन बढ़ गया है, ½ kg बढ़ गया होगा, 500-600 ग्राम उसका वजन बढ़ गया है, तो आप इस हिसाब से 10 दिन के बाद जो है उसका आपने 30 या 40 ग्राम से शुरू किया था, उसको 60 ग्राम पे ले जाएं। यानी जितनी मिकदार दे रहे थे उससे आधी बढ़ाएं, डबल पे ना जाएं। फिर भी जब 15 दिन का हो जाएगा, यानी 10 के बाद 15 दिन का हो गया, फिर यानी 10 के बाद आपने 2 टाइम पे शुरू कर लिया, 15 दिन का हो गया, फिर 10 ग्राम बढ़ा दें, फिर 5 दिन के बाद 10-10 ग्राम, यानी 5 दिन के वक्फे से बढ़ाते जाएं। और जब आपका बच्चा जो 1 महीने का हो जाए फिर आप पिला सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जितना उसकी तलब है, उससे पहले आप नहीं पिला सकते, क्योंकि तब तक वो थोड़ा बहुत उसका स्टोमिक जो है वो बहाल हो चुका होता है। जैसे आप ये देखें, ये बच्चे जो हैं तकरीबन महीने के करीब हैं, 27-28 दिन के हैं, ये देखें आपके सामने चारे को ये खा रहा है। तो ये इसलिए जैसे खा रहा है कि ये माओं के साथ फिर रहे हैं, बाकी बच्चों को, ये जो थोड़ा इससे बड़ा है इसको ये देख रहे हैं, माओं को देख रहे हैं, उनको देखा देखी ये खाने पे भी शुरू हो गए हैं, दूध भी ये पी रहे हैं। तो मैं तो इस मिकदार से दूध इनको पिला रहा हूँ जी, इससे ज्यादा दूध इनको नहीं मिल रहा। यानी ये कह लें कि इसका वजन ज्यादा था, ये 50 ग्राम से शुरू हुआ, तो अब जो है ये इसको जितना मर्जी हम दे लें, अब ये टेबल हो गया इसके। अच्छा, मैं फार्मर की बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी दूध ज्यादा पीने की वजह से हमारे बच्चे मर जाते थे, हमें पता नहीं होता था। तो अब जो है इस दफा हमने फीडर पे मैयर करके दूध पिलाना शुरू किया, तो सारे बच्चे जो है वो तकरीबन, यानी 1-2 जो है मोर्टेलिटी हुई है, 1-2 बच्चे मरे हैं, बाकी सारे सर्वाइव कर गए। दोनों फार्मर की ये स्टोरी थी और वजह यही थी दूध वाली जो है। तो अब जो है जो फॉर्म वाले हजरात हैं, शौकीन हजरात, वो इस तरफ आ रहे हैं, माओं के नीचे दूध ही नहीं पिलाते। वो कहते हैं माओं का दूध निकालें, यानी वही दूध फीडर में डाल के पिला दें। तो बेहतर हाल यही है कि हमें पता हो कि ये बच्चा इतना दूध पी रहा है। इसका 2 तरह का फायदा होता है, ना बच्चा दूध ज्यादा पीता है ना कम पीता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना हम देते रहते हैं, और बच्चा जो है वो इजीली अपनी ग्रोथ को करता रहता है। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है हम उसकी दूध की मिकदार बढ़ा देते हैं। तो ये तरीकाकार जो है दी बेस्ट तरीकाकार है जी बच्चों को संभालने के हवाले से। आप जो है बकरियों के बच्चे बाहर से लेके भी पाल सकते हैं और माओं वाले बच्चे भी इसी तरीकाकार से पाल सकते हैं।
تو امید ہے جی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.